नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने एही वर्ष नूतन वर्ष 2025 रे जानुआरी मासरे सांब दशमी एवं सुदशा व्रत दुईटी जाक गोटिए दिन रे ही पड़ुछि। तेबे सुदशा व्रत एवं सांब दशमी केउं दिन रे पड़ुछि एवं एहा किपरि भाबरे पालन कराजिबो तो 2025 मसीहार जानुआरी मास 9 तारिख दिन सुदशा व्रत एवं सांब दशमी पालन कराजिबो। पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि गुरुवार होइथिबा हेतु एही दिन सुदशा व्रत पालन कराजिबो एवं एही दिन सांब दशमी मध्य पालन कराजिबो। सांब दशमी दिन सूर्य भगवान को विशेष रीति रे पूजार्चना करा जाइथाए एवं एही दिन सुदशा व्रत पड़ुथिबा जोगु माँ लक्ष्मी को मध्य निष्ठार सहित विधि विधान पूर्वक पूजार्चना कराजिबो। तो प्रथमे आसंतु जानिनेबा जे सांब दशमी काहींकी पालन करा जाइथाए। निज संतान मानकर निरोग शरीर एवं दीर्घ जीवनर कामना करी प्रत्येक माँ माने निजर संतान मानकर मंगल कामना करी सांब दशमीर पूजा करिथांती। एही सांब दशमीटी प्रत्येक वर्ष पौष मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे पालन करा जाइथाए। एही दिन निजर पिला मानक पई किछि मिठा पिठा एवं फल बढ़ा जाइथाए। तेणु सांब दशमी पूजार पूर्व दिन आपण निजर रोषेई घर को भल भाबरे सफा सुतरा करिनेबा उचित। गैस चूल्हा बासन सबू भल भाबरे परिष्कार करिनेबा उचित एवं घर द्वार मध्य भल भाबरे लिपा पोछा करिनेबा उचित। जेपरी आमे माणबसा गुरुवार दिन सबू लिपा पोछा करी सबू परिष्कार परिच्छन्न करिथाउ सेही भली भाबरे सुदशा व्रत हेउ किंबा सांब दशमी हेउ सेही दिन मध्य आमे भल भाबरे निज घर को परिष्कार परिच्छन्न करिनेबा उचित। कारण सूर्य हेउछंती सकल शक्तिर आधार। प्रभु सूर्य नारायण उद्देश्य रे सांब दशमी पूजा करिबा द्वारा शरीर सुस्थ एवं निरोग रही थाए। सांब दशमी दिन आपण जेउ स्थान रे सूर्यंकर पूजा करिबे सेही स्थान रे भल भाबरे खरा पड़ुथिबा आवश्यक। तेणु आपण जदि चाहिबे निजर चौरा मूलरे घर अगणारे किंबा आपणक घरर छात उपरे आपण सूर्य पूजा करि पारिबे। जेउ स्थान रे सूर्य को भोग बढ़ा जिवो सेही स्थानटिकु आपण गोबर पानी रे भल भाबरे धोईकी परिष्कार करिनेबे। तो आपण को जदि गोबर न मिलुछि तेबे आपण सेही जगारे किछि गंगा जल छिंची सेही स्थानटिकु परिष्कार करिनियंतु। तापरे आपण गोटिए पीढ़ा नेबे जेउथिरे कि कंटा बाड़िया जाई नथिबो सेही पीढ़ा को आपण भल भाबरे धोई देबे एवं पोछि नेबे। तापरे सेही पीढ़ा उपरे आपण सूर्यंकर छवि आंकिबे अर्थात आपण मुरुजरे सूर्यंकर प्रतिमा बनाइबे। ता उपरे आपण गोटिए लाल रंगर कपड़ा रखिदेबे। तापरे आपण गोटिए गुआ को हलदी पानी रे धोई सूर्यंक नाम रे स्थापन करिबे। सेही गुआरे आपण चंदन सिंदूर लगाइबे एवं गुआ उपरे फूल रखिबे। लाल रंगर मंदार फूल सूर्यदेवंकर अत्यंत प्रिय। तो आपण सूर्यंक पूजारे मंदार फूलर व्यवहार करिबे। विशेष करी लाल रंगर मंदार फूल व्यवहार करिबे। पीढ़ा सम्मुखरे आपण मुरुजरे मंडल काटिबे। तापरे सेही मंडल उपरे आपण निजर पिलांक उद्देश्य रे जेउ भोग बाढ़ुछंती मिठा पिठा फल ताकू कदली पत्र रे रखी भोग बाढ़िबे किंबा बाईगण पत्र रे रखी मध्य सूर्यदेवंकु भोग लगा जाइथाए। तापरे सूर्यदेवंकु आपण कंचा क्षीर रे अर्घ्य देबे। तापरे सूर्यदेवंकु धूप दीप देई आळती करिबे। तापरे
ଓମ୍ ଧର୍ମଦେବତାୟ ନମଃ କହି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗିନାରେ ହଳଦୀ ପାଣି ରଖିଥିବେ ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରକାରର ଚର୍ମ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ଖେଚୁଡ଼ି, କ୍ଷୀରି, ଆରିସା, କାକରା, ପିଠା, ମିଠା ଏସବୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ମହାକାଳ ପିଠା ନାମରେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ 3 ଥର ଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଖରାବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏହି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ 3 ଥର ଧୂପ ଦୀପରେ ଆଳତି କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସକାଳେ, ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ବିଦ୍ମହି ମହାତେଜାୟ ଧୀମହି ତୋନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓମ୍ ନମଃ ନମଃ। କେହି କେହି ସକାଳ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମୁଆଁ ଏବଂ ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଖେଚୁଡ଼ି, ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ା ତରକାରୀ, ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାଯାଉଥିବା ପିଠା, ମିଠା ଏବଂ ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କିପରି ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ। ସୁଦଶା ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାବିଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବେ। ସେଠି 16 କୋଠି ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ମାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ା ନେଇଯିବେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ାଟି ପୂର୍ବରୁ ଧୁଆପୋଛା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେପରି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ହୋଇନଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ସେହି ପିଢ଼ାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ରଖିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ନିକଟରେ ହିଁ ଗୁଆ ବସାଯିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ତ ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପୋଛି ନେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନେଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତିମାକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ନେବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲରେ ଏବଂ ଫୁଲମାଳରେ ମାଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ତ ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏସବୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ କିମ୍ବା କନିଅର ଫୁଲ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ ଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ନ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବହୁତ ସହଜରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମାଳ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିବେ। ତ ଗୁଆ ବସାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖଟୁଳି ଆପଣ ରଖିଥିବେ ସେ ଖଟୁଳିକୁ ଆପଣ ଆଣି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି ଖଟୁଳିରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚିତା ପକାଇ ନେଇଥିବେ। ଏବେ ସେହି ଖଟୁଳି ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟୁଳି ନାହିଁ
ତ ଆପଣ ଖାଲି ଲାଲ କପଡ଼ା ରଖି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ କଳସ ବସାନ୍ତୁ। କଳସ ବସାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କଳସ ବସାଇବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଚିତା ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ସେହି ଝୋଟି ଚିତା ଉପରେ ଆପଣ ଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଧାନ ଉପରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ବସାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଳସ ବସାଉଛନ୍ତି ସେହି କଳସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କଳସ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, କଳସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେବେ ସେଥିରେ ଯେମିତି 5ଟି କିମ୍ବା 7ଟି ପତ୍ର ରହିଥିବା ଉଚିତ। କଳସ ଉପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଦଳୀ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଳକୁ କଳସ ଉପରେ ରଖିବେ ସେହି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଫୁଲ ରଖିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କଳସ ଉପରେ ଆପଣ ଏକ ଫୁଲମାଳ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କଳସ ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୁଆ ବସାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗୁଆ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେହି 10ଟି ଗୁଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ରହିଛି ତ ଆପଣ ସେହି ପୁରୁଣା ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ମାଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ରଖି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୁଆକୁ ଧୋଇଥିବେ ସେହି ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ଆପଣ ପାଦୁକା ରୂପରେ ସେବନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୁଆକୁ ନେଇ ଖଟୁଳିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଆ ଉପରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ରଖିଥିବେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଆ ଉପରେ 10 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ରଖିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ 10 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ରହିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଗୁଆ ଉପରେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷତ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେହି ବ୍ରତରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ 10ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ସେଠାରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବାଳଭୋଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ବାଳଭୋଗ ପାଇଁ ଛେନା, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଏସବୁ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ବାଳଭୋଗରେ ପ୍ରଧାନ। ତ ସକାଳ 9ଟା ଭିତରେ ବାଳଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ କଳସକୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଳସ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। କଳସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡାପିଠା କରିଥିବେ ତ କଳସ ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଲଗା ମଣ୍ଡାପିଠା କରିଥିବେ। ମାଙ୍କର 10ଟି ମଣ୍ଡାପିଠା ଏବଂ କଳସ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଲଗା ମଣ୍ଡାପିଠା କରିବେ। କଳସ ପୂଜାରେ ଆପଣ ମଣ୍ଡାପିଠା ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ନିକଟରେ ବାଳଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛେନା, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ନେଇଥିବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି 10ଟି ଗୁଳା କରିକି ବାଢ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଭୋଗକୁ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବାଳଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ଗୋଟି ନାମ ପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ କମଳିନୀ,
ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା, ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ପଦ୍ମାଳୟା, ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ କମଳା, ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଚଞ୍ଚଳା, ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଘ୍ନସେନୀ, ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ, ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଆପଣ ବ୍ରତର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣ ଗୁଆ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ବହି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ବହି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ବହିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଆପଣ ବହିକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 10 ପୁର ଦେଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ସେହି ମଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ 10ଟି ଜିନିଷ ମିଶାଇକି ପୁର କରିବେ ସେଥିରେ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ଛେନା, କର୍ପୂର, ଅଦା, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ମୁଗ ଏବଂ ରାଶି। ଏହି 10ଟି ଜିନିଷ ମିଶାଇ ଆପଣ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ପୁର ଦେଇ ଆପଣ 10ଟି ମଣ୍ଡା ଗଢ଼ିବେ। ତାକୁ ଆପଣ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ମନେ ରଖିବେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆପଣ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଗାଇଥିବେ ସେହି ଭୋଗକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହିଁ ଖାଇବେ। ଆପଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ଭୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ବାହା ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଭୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୀପ ଧୂପରେ ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କର୍ପୂରରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆପଣ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବ୍ରତକୁ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ସେହିଦିନ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ କେବେ ବି ହାତରୁ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ହାତରୁ ବ୍ରତ ଖୋଲାଯାଇ ନଥାଏ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ଖୋଲି ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବେ, କର୍ପୂର ଆଳତି କରିସାରିବା ପରେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଆଳତି ନେବା ପାଇଁ କହିବେ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ କଳସକୁ ଆପଣ ଝୁଣାରେ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଏବଂ କଳସକୁ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ସମାପନ ହେଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।